Good morning, friends. I welcome you all in this diploma lecture series. लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं होतं पहा की कुठलाही जर कर दिला असेल, ग्राफ दिला असेल, फंक्शन दिला असेल, तर त्याचा तो आणि एक्स ऍक्सिस याच्या अंडर असणारा एरिया कसं कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, तर आज आपण या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत की एरिया बिटवीन टू कर्व्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, सेकंड ऍप्लिकेशन इज व्हॉट एरिया बिटवीन टू कर्व्स. Area between two curves. Okay, how we calculate? Let us see. This is the graph of the function y is equal to gx. This is the graph of the function y is equal to f of x. Okay, हे एक फंक्शन आहे, हा याचा ग्राफ. हे एक फंक्शन आहे, हे दुसरं, हा आहे याचा ग्राफ y is equal to g of x. Okay, then how we calculate this area? See here, using integration. First we find the intersection point of these two curves. Okay, so this is x is equal to a, suppose this is x is equal to b, suppose intersection point x coordinate x is equal to a to b आहे. Okay, then area enclosed between curves y is equal to f of x and y is equal to g of x is given by area is equal to what? Integration from a to b f of x minus g of x dx. Okay, x is equal to a is the x coordinate of left hand side intersection point. Okay, and x is equal to b is the what? X coordinate of right hand side intersection point. हा left hand side intersection point, हा right hand side intersection point दिलेल्या दोन्ही curves. Okay, so how we calculate this area? Using this formula. Area between two curves is equal to what? First convert the curve. हे दोन्ही curve चे equation y is equal to पाहिजे. पहिल्या कर्वचं इक्वेशन पण y इज इक्वल टू पाहिजे आणि दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन बी y इज इक्वल टू पाहिजे. असं असेल तर ते एरिया बिटवीन दिस टू कर्व कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण? इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स मायनस जी ऑफ एक्स. त्या कर्वचं इक्वेशन मध्ये सबट्रॅक्शन करायचं आणि त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. कुठून घ्यायचं इंटिग्रेशन? ए टू बी. ए काय आहे? हे जे दोन कर्व आहेत त्याचा इंटरसेक्शन पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट आहे लेफ्ट हँड साइडचा, आणि बी काय आहे? हे जे दोन कर्व आहेत त्याचं जे इंटरसेक्शन पॉईंट आहे राईट हँड साइडचा त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, so let us take example. Find the area between two curves. X square is equal to y and y square is equal to x. Find the area between these two curves. Okay, so let us draw the graph of these functions, both the functions. This is the x-axis. This is the y-axis. Okay, this is the x-axis. This is the y-axis. Let us draw the graph of this function now. Let us draw the graph of this function. Okay, first. So put different values of x. How we draw the graph? Let us see. Put the different values of x. -2, -1, 0, 1, and 2. And what is the value of y? If x is -1, -2, y is what? 4 square. 1, 0, 1, 4. Okay. So let us take values on x-axis. That is 1, 2, 3, 4. That is -1, -2, -3, -4. That is 1, 2, 3, and 4. That is -1, -2, -3, and -4. This is x-axis, this is y-axis. So if x is -2, y is what? Y is 4. So this point.
Okay, x minus 2, y4. X minus 1, y1, this point. x0, y0, this point. x1, y1, this point. x2, y4, this point. सो हा जो ग्राफ आहे हा ग्राफ या पॉइंट मधून जातोय कोणता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर ओके किंवा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय आता आपण याचा ग्राफ काढूया का ओके याचा ग्राफ काढूया सो वाय स्क्वेअर आहे तर आपण वायच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेऊया आता वायच्या व्हॅल्यू घेऊया -2 -1 0 1 आणि 2 त्याच्यावरून x च्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया वाय स्क्वेअर आहे ना सो इफ y इज -2 x इज व्हॉट 4 if y is -1 x is what 1 0 1 4 okay so if x is -2 sorry y is -2 what is the value of x that is 4 so this point y is -2 x is 4 this point okay then x is y is -1 this point okay what is the value of x that is 1 this point right then 0 0 that means this point then x1 y is also 1 y1 x is 1 this point okay then x2 y4 if y is 2 x is 4 that means this point okay so the graph of this function goes through like this okay so we have to calculate this area between these two curves okay this time high area calculate करायचा area between these two x square is equal to y is equal to x square and this is the graph of y square is equal to x okay so in this way we have drawn graph now first we have to find the intersection point okay graph वरून दिसतंय पण आपण intersection point find करूया कारण तेच integration च्या limits असतात okay so first we find intersection points of two curves we can also see by graph see हा एक intersection point आहे 0 0 आणि हा एक intersection point आहे 1 1 पण आपण ग्राफ नाही काढता आलं तर एक्झाम्पल कसं सोडवायचं त्याची आयडिया पाहूया ओके व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट कर्व y is equal to x square what is the equation of the second curve y square is equal to x okay now we have to solve these equations if we solve these two equations जे आपल्याला x आणि y मिळतील ते काय असतील intersection point of these two curves okay so by one put y in equation 2 equation 1 वरून y ची व्हॅल्यू घ्या आणि ती इक्वेशन 2 मध्ये टाका व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ y in equation 1 x square put in 2 so x square is equal to x so that is x raised to 4 is equal to x so x raised to 4 minus x is equal to 0 so if we take x common that is x cube minus 1 is equal to 0 so that means x is equal to 0 or x is equal to 1 okay so that means we get left hand side चा जो intersection point आहे so x coordinate of left hand side intersection point काय आला तो 0 that means a काय आला आपल्याला 0 left hand side boundary of the intersection point okay x coordinate of right hand side intersection point right hand side चा जो intersection point आहे त्याचे काय आला coordinate तो 1 आला 1 that means b is equal to 1 so required area आता पहा कर्वचं इक्वेशन y मध्ये आहे हे f of x झालं या कर्वचं इक्वेशन आपल्याला y मध्ये घ्यायचं जर रूट घेतलं दोन्हीचं तर काय y is equal to root x हे आलं g of x कर्वचं इक्वेशन कशामध्ये पाहिजे आपल्याला y मध्ये हे ऑलरेडी y मध्येच होतं हे y मध्ये नव्हतं म्हणून कर्वचं इक्वेशन आपण काय घेतलं रूट घेतलं तर y is equal to root x ओके मग रिक्वायर्ड एरिया हा एरिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा एवढा एरिया हा एरिया काय येईल पहा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू व्हॉट required area is equal to what integration from left hand side 0 to 1 कर्वचं इक्वेशन पहिल्या कर्वचं इक्वेशन y मध्ये काय x square y is equal to x square okay x square minus दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन y मध्ये that is root x dx लक्षात आलं हे दिलेल्या दोन्ही कर्वचे इक्वेशन y मध्ये कन्वर्ट केले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड केले आणि इंटरसेक्शन पॉइंटचा लेफ्ट हँड साइडचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे त्याचा x कोऑर्डिनेट
राईट हँड साईडचा जो इंटरसेक्शन पॉईंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे इंटिग्रेशन रिक्वायर्ड एरिया काय आलं इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रूट x dx. आता आपल्याला हे इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट करायचं. सो 0 to 1 x square dx minus 0 to 1 x raised to half dx. कारण रूट x म्हणजेच हाफ dx. ओके, आता आपलं याचं इंटिग्रेशन फाइंड करूया. पहा x raised to n dx काय फॉर्म्युला x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. पण आपण डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये c लिहित नाही, परंतु कॅन्सल होतो. याचं इंटिग्रेशन काय येईल x cube upon 3. लिमिट्स काय पुट करायचे 1 to 0 मायनस x raised to half चे इंटिग्रेशन काय येईल x raised to half plus 1 म्हणजे 3/2 upon 3/2. लिमिट्स काय आले 1 0. ओके, आता आपण हे कसं कॅल्क्युलेट करतो हा 1/3 बाहेर घेतो. ओके, हा x ठेवतो आणि याच्यामध्ये x बद्दल 1 आणि x बद्दल 0 कॅल्क्युलेट करतो. मायनस हा 1 upon 3/2 म्हणजे हा काय होणार 2/3 होणार. x raised to 3/2 1 आणि 0. ओके, यानंतर कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण पहा हे 1/3 x बद्दल 1 मायनस x बद्दल 0 मायनस 2/3 x बद्दल 1 मायनस x बद्दल 0. x चा किती 0 चा किती पॉवर घ्या 0च राहील 1 चा किती पॉवर घ्या 1च राहील म्हणजे हे काय आलं 1/3 into 1 minus 0 minus 2/3 into 1 minus 0. 1 minus 0 is 1. So that means हे काय आलं याचा आन्सर काय येईल पहा 1/3 minus 2/3. ओके, हे काय येईल मग मायनस 1/3. पण एरिया कधी निगेटिव्ह असतो का नाही, मग तो काय करून घ्यायचा पॉझिटिव्ह करून घ्यायचा म्हणजे आन्सर काय आलं 1/3 स्क्वेअर युनिट्स. गॉट इट. अशा प्रकारे एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. हे दोन कर्व्स होते, या दोन कर्व मधला एरिया कसा कॅल्क्युलेट केला त्याचा ग्राफ काढला. ओके, ग्राफवरून पण इंटरसेक्शन पॉईंट फाइंड करतात, पण ग्राफ जरी नाही काढला तरी इंटरसेक्शन पॉईंट कसे फाइंड केले आपण कर्वचे दोन्ही कर्वचे इक्वेशन सॉल्व्ह केले. कसे केले पहिल्या इक्वेशन वरून y ची व्हॅल्यू घेतली, दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये टाकली, त्याच्यावरून x ची व्हॅल्यू मिळाली. x ची व्हॅल्यू मिळाल्या काय मिळालं 0 आणि 1 आलं म्हणजे इंटरसेक्शन पॉईंट जे आले त्याचे x कोऑर्डिनेट मिळाले. आपल्याला x कोऑर्डिनेट पाहिजे इंटरसेक्शन पॉईंटचे म्हणून a काय झाला 0 b काय झाला 1 झाला. a आणि b काय आहे हे इथला a आणि b हा जो फॉर्म्युला आहे x is equal to a left hand side चा intersection point y x is equal to b y intersection point right hand side चा x coordinate कर्वचं इक्वेशन y मधले मग एरिया काय येतो एरिया बिटवीन दिस टू कर्व इंटिग्रेशन फ्रॉम a to b f of x कर्वचं इक्वेशन y मध्ये मायनस कर्वचं इक्वेशन y मध्ये दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन त्याचा डिफरन्स आणि हे इंटिग्रेशन. म्हणून आपण इथे काय कॅल्क्युलेट केलं पहा इंटरसेक्शन पॉईंट आले हे दोन पॉईंट आले त्याचे x कोऑर्डिनेट आले 0 to 1 म्हणजे a झाला 0 b झाला 1. या कर्वचं इक्वेशन पहिल्या कर्वचं इक्वेशन y मध्ये होतं x स्क्वेअर, दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन y मध्ये नव्हतं म्हणून त्याला y मध्ये कन्वर्ट केलं म्हणजे रूट घेतलं तर y इक्वल टू रूट x. ओके, त्यानुसार सेपरेट इंटिग्रेशन घेतले x रेज टू n चा फॉर्म्युला वापरला आणि डेफिनेट इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट केले. कॉन्स्टंट बाहेर घेतले x बद्दल ही व्हॅल्यू वरची व्हॅल्यू मायनस x बद्दल ही व्हॅल्यू टाकली, कॅल्क्युलेशन केलं. अशा प्रकारे आपल्याला हा एरिया मिळालेला आहे. ओके, तर या एरिया बिटवीन टू कर्व्स मध्ये तुम्हाला मोस्टली दोन पॅराबोला मिळतील असे किंवा एक पॅराबोला आणि एक लाईन मिळू शकते. दोन्ही टाइपचे एक्झाम्पल घेऊया आपण. ठीक आहे, या टाइपचेच प्रॉब्लेम येतील तुम्हाला एक्झाम्पल. दुसरा एक्झाम्पल घेऊया. Find the area bounded or enclosed by y is equal to x square plus 3, y is equal to enclosed by y is equal to x square plus 3 and y is equal to x plus 3. ओके, ही लाईन आहे पहा आणि हा कर्व आहे. x आणि y ची जर पॉवर 1 असेल तर ती लाईन असते आणि x किंवा y दोन्हीपैकी एकाचा जरी पॉवर 1 पेक्षा मोठा असेल तर तो कर्व असतो. ओके, जी स्ट्रेट लाईन नाही तो कर्व. आपल्याला काय फाइंड करायचं वी हॅव टू फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 3 अँड y इज इक्वल टू 3. ओके, या दोन कर्व मधला आपल्याला एरिया कॅल्क्युलेट करायचा. पहा हा पॅराबोला आहे आणि ही लाईन आहे, ह्याचे ग्राफ कॅल्क्युलेट करूया आपण. ओके, सगळ्यात आधी विदाउट कॅल्क्युलेटिंग द ग्राफ, विदाउट फाइंडिंग द ग्राफ वी कॅन ऑल्सो कॅल्क्युलेट. आपण याचे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूया. ओके, फर्स्ट वी फाइंड
intersection points of two curves. ओके, पहिला कर्व काय आहे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 3. दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन काय आहे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. आता आपण या दोन कर्वचे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करायचे. कसे फाइंड करणार? बाय इक्वेशन 1 टेक व्हॅल्यू ऑफ y and put in equation 2. ओके, 1 वरून y ची व्हॅल्यू काय, एक्स स्क्वेअर प्लस 3 याच्या जागी टाकाय दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये. तो काय येईल मग, एक्स स्क्वेअर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. ओके, या पहिल्या इक्वेशन वर y ची व्हॅल्यू घेतली, दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये टाकली. आपल्याला काय करायचं, हे दोन्ही इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे, x आणि y फाइंड करायचे. त्यांनी काय होणार आहे, ह्या दोन कर्वचे जे इंटरसेक्शन पॉइंट आहेत ते मिळणार आहेत आपल्याला. म्हणून मग आपण काय करतोय, पहिल्या कर्व y ची व्हॅल्यू घेतोय, दुसऱ्या कर्व मध्ये टाकतोय. ओके, तो टाकलं तर हे 3 3 जाईल. म्हणजे काय आलं, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स, म्हणजेच काय, एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन घेतला तर एक्स मायनस 1 इज इक्वल टू 0, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 आलं. ओके, म्हणजे हे जे दोन कर्व आहेत ते इंटरसेक्शन पॉइंट जे आहेत त्याचे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आणि 1 आलं. म्हणजे आपल्याला ए मिळाला, पहा ए मिळाला 0 लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री. ओके, बी मिळाला 1. ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया, म्हणजे आपण ग्राफ कॅल्क्युलेट न करताही कसं कॅल्क्युलेट करतो हे माझं सांगायचा प्रयत्न आहे तुम्हाला. ग्राफ कॅल्क्युलेट करता आला तर वेल अँड गुड, नो प्रॉब्लेम. पण जरी नाही आला कॅल्क्युलेट तरी आपण अशा प्रकारे इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. हे आलं ए आणि बी इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, आता आपण कॅल्क्युलेट करतोय एरिया बिटवीन टू कर्व्स. ओके, काय फॉर्म्युला एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सी आहे y इज इक्वल टू, हा एक ग्राफ आहे, हा एक ग्राफ आहे, y इज इक्वल टू जे एक्स आहे, त्याचे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड केले. मग इंटिग्रेशनचं लेफ्ट हँड साइड काय आहे, जो लेफ्ट हँड साइडचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट ए, राइट हँड साइडचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट बी. मग इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, वरच्या कर्वचं इक्वेशन y मध्ये, बिलो कर्वचं इक्वेशन y मध्ये आणि त्याचा डिफरन्स इक्वेशन त्याचं इंटिग्रेशन. ओके, सो इंटरसेक्शन पॉइंट काय आले इथे, x इज इक्वल टू 0 आणि 1. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट. So required area between two curves, is equal to what, integration from 0 to 1 left hand side boundary. Okay, पहिल्या कर्वचं इक्वेशन y मध्ये काय, एक्स स्क्वेअर प्लस 3 मायनस दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन y मध्येच आहे ऑलरेडी, ते किती आहे, एक्स प्लस 3 dx. ओके, f ऑफ x मायनस g ऑफ x. ओके, पहिल्या कर्वचं इक्वेशन y इज इक्वल टू, दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन y इज इक्वल टू, त्याचा डिफरन्स घ्यायचा आणि इंटिग्रेशन 0 टू 1 घ्यायचं. इंटिग्रेशन काय, जे त्याचे इंटरसेक्शन पॉइंट आहेत त्याचे एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, आता हे इंटरसेक्शन पॉइंट करूया आपण. 0 टू 1 एक्स स्क्वेअर प्लस 3 मायनस एक्स मायनस 3 dx. 3 3 गेट कॅन्सल. व्हॉट इज रिमेनिंग, इंटिग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वेअर dx मायनस इंटिग्रेशन 0 टू 1 एक्स dx. ओके, तो हे काय येईल मग, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर काय आहे, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट्स आर 1 0. एक्स इंटिग्रेशन काय, x square by 2 limits are 1 0. Okay, using x raised to n integration formula. मग x बद्दल 1 minus x बद्दल 0 minus x बद्दल 1 minus x बद्दल 0 असंच कॅल्क्युलेट करतो ना आपण. ओके, डेफिनेट इंटिग्रेशन कसं कॅल्क्युलेट करतो, इंडेफिनेट इंटिग्रेशन फाइंड करतो, त्याच्यामध्ये x बद्दल ही व्हॅल्यू टाकतो, मायनस x बद्दल ही व्हॅल्यू टाकतो. मग हे काय आलं, 1/3 मायनस 1/2. ओके, म्हणजे काय आलं, हे डिनोमिनेटर साइन केलं तर -1/6 आलं. किंवा एरिया निगेटिव्ह असतो का, कधी नाही, म्हणजे काय आलं, 1/6 स्क्वेअर युनिट. ओके, अशा पद्धतीने ह्या दोन कर्व मधला एरिया किती आला, 1/6 स्क्वेअर युनिट. एरिया बिटवीन टू कर्व कॅल्क्युलेट करताना काय महत्वाचं आहे, पहा काय महत्वाचं आहे, पहा त्याचे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करायचे दोन कर्वचे. कारण जर दोन कर्व जर एकमेकाला इंटरसेक्ट करत असेल तर त्याच्यामध्ये एरिया तयार होईल ना, बरोबर. तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा, लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड, आणि ते इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स, लेफ्ट हँड साइडचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट, राइट हँड साइडचा जो एक्स इंटरसेक्शन त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट. तर आपण हा ग्राफ आहे ना एक्स ऍक्सिस वरती घेतोय, याचं कॅल्क्युलेशन एक्स ऍक्सिस वरती करतोय, म्हणून एक्स कोऑर्डिनेट. वरचा जो कर्व आहे त्याचं इक्वेशन y मध्ये, बिलो जो कर्व आहे त्याचं इक्वेशन y इज इक्वल टू मध्ये. आणि मग रिक्वायर्ड एरिया, हा जो एरिया आहे, हा एरिया गिवन बाय दिस फॉर्म्युला, व्हॉट, integration from a to b y f of x minus g of x dx.
ओके, या पद्धतीने आपण हे दोन एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. याच्यामध्ये या टाइप मध्ये मोस्टली दोन एक्झाम्पलच येऊ शकतात, एक तर दोन पॅराबोला, ओके, किंवा एक पॅराबोला आणि एक लाईन, असेच एक्झाम्पल मोस्टली येऊ शकतात तुमच्या सिलेबस मध्ये. दोन्ही टाइपचे एक्झाम्पल घेतले म्हणजे अशा पद्धतीने हे आपलं सेकंड ऍप्लिकेशन पण संपलेलं आहे. ओके, पहिलं ऍप्लिकेशन काय होतं, एरिया अंडर कर्व. दुसरं ऍप्लिकेशन काय, एरिया बिटवीन टू कर्व्स. हे पण संपले. अजून एक दोन प्रॉब्लेम घेऊया आणि मग आपण थांबूया. तुम्हाला क्वेश्चन बँक प्रोव्हाइड केलेली पहा, त्यातले क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. ओके, दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आपण. y is equal to x square and y is equal to 4x minus 3. Find the area between two curves. Find the area between two curves. Y is equal to x square and y is equal to 4x minus 3. Y is equal to x square and y is equal to 4x minus 3. It's a without graph. How we can calculate without graph? Using graph, it is easy to understand which are intersection point. But without graph, we can also calculate. So first we find intersection point. Okay. First we find intersection point of these two curves. कसे फाइंड करणार? बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. कर्वचं इक्वेशन काय, y is equal to x square. दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन काय, y is equal to 4x minus 3. To solve this equation, by equation 1, take value of y and put into. ओके, put into. मग या इक्वेशन y ची व्हॅल्यू घेतली, याच्यात टाकली तर काय येईल, x square is equal to 4x minus 3. आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ओके, सो हे काय, x square minus 4x plus 3 is equal to 0. ओके, आता आपल्याला याचे फॅक्टर्स फाइंड करायचे x फाइंड करण्यासाठी. मग 3 चे फॅक्टर्स असे फाइंड करा ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 3 आणि सम काय आले पाहिजे -4. म्हणजे हे काय येतील -3 -1. ओके, so we can write x square minus 3x or minus x minus x minus 3x plus 3 is equal to 0. मग याच्यातून जर x कॉमन घेतलं तर काय होईल, x minus 1. याच्यातून 3 कॉमन घेतलं तर x minus 1 is equal to 0. म्हणजे फॅक्टर्स आले x minus 1 आणि x minus 3 is equal to 0. म्हणजेच काय, x is equal to 1 or x is equal to 3 आले पहा. ओके, म्हणजे हे जे दोन कर्व आहेत ते दोन कर्व एकमेकाला जिथे इंटरसेक्ट करतायत त्या इंटरसेक्ट करणाऱ्या जे पॉइंट आहेत त्याचा लेफ्ट हँड साइडचा जो पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 1 आहे, राइट हँड साइडचा जो पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय 3 आहे. ओके, सो लेट अस कॅल्क्युलेट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स. सो हाऊ वी कॅल्क्युलेट CL without drawing graph? How we can calculate the area? That is my idea आणि तेच आपण करतोय सध्या. ओके, ग्राफ काढला तर ओके, नो प्रॉब्लेम. बट विदाउट drawing graph we can also calculate the area. Okay, so area between two curves, area between two curves is equal to what? Integration from a to b f of x minus g of x dx. ओके, हे y मध्ये आहे म्हणजे हे झालं f of x, हे y मध्ये आहे म्हणजे हे झालं g of x कर्वचं इक्वेशन. ए काय आला इथं, हिअर ए काय आला 1. लेफ्ट हँड साइडचा जो पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट, राइट हँड साइडचा जो पॉइंट त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 3. म्हणजे बी काय झाला हिअर, a is 1, b is 3. Okay, f of x is what, x square, and g of x is what, 4x minus 3. So taking integration, area integration from 1 to 3, x square minus g of x is 4x minus 3, minus a plus will be, कारण आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचं ना. So let us calculate integration 1 to 3 x square dx minus integration 1 to 3 4x dx plus 3 is outside, integration 1 to 3 dx. कॉन्स्टंट असेल तर बाहेर घेतो आपण. ओके, मग हे काय x cube by 3
लिमिट्स आर 3 to 1 minus 4 बाहेर integration of x square is x by x square by 2 3 minus 1 3 बाहेर integration of dx is x limits are 3 1 okay so याची जर व्हॅल्यू टाकली आपण काय पहा आहे 3 cube minus 1 minus 1 cube minus 1 3 so हे काय ना x cube by 3 limits are 3 1 minus 4 into x square by 2 limits are 3 1 minus 3 into limits are 3 1 म्हणजे आपल्याला काय टाकायचं x बद्दल 3 टाकायचं पहा इथे 3 cube minus 3 minus x बद्दल 1 1 cube by 3 झालं याचं कॅल्क्युलेशन याचं ओके minus 4 into आता x बद्दल 3 टाकायचं पहा 3 square by 2 minus x बद्दल 1 टाकायचं पहा 1 square by 2 हे झालं याचं कॅल्क्युलेशन minus 3 into हे याचं कॅल्क्युलेशन x बद्दल 3 minus x बद्दल 1 हे झालं याचं कॅल्क्युलेशन ओके so if you calculate this हे काय येईल पहा 9 3 3s are 9 9 3s are 27 cube वाला 27 right upon 3 minus 1 by 3 minus हे काय 4 3 square is 9 9 by 2 minus 1 by 2 minus 3 into 3 minus 1 is 2 so if you simplify this that is 26 by 3 minus another 8 32 by 3 okay minus 6 so if you calculate this is equal to what minus 6 by 3 6 or 8 so this is equal to what that is minus 6 by 3 minus 6 that is minus 2 minus 6 that is minus 8 8 is never negative so 8 square units this is your answer okay area is never negative त्याला काय घ्यायचं पॉझिटिव्ह घ्यायचं ओके अशा पद्धतीने आपण या दोन्ही कर्व मधला एरिया कॅल्क्युलेट केलेला आहे आलं लक्षात तुमच्या तर विदाउट ग्राफ वी कॅन ऑल्सो कॅल्क्युलेट यू नीड टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट कसे फाइंड करायचे दोन्ही कर्वचे इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे ते कसे सॉल्व्ह करायचे पहिल्या इक्वेशन मधून वायचं पहिल्या इक्वेशन मधून वायची व्हॅल्यू घ्या दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये वायच्या जागी टाका त्याच्यावरून एक्सपांड करा ते तुम्हाला जे इंटरसेक्शन पॉइंट आहे त्याचे लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइडचे इंटरसेक्शन पॉइंटचे एक्स कोऑर्डिनेट मिळतील मग इंटिग्रेशन ए टू बी दिलेल्या पहिल्या कर्वचं इक्वेशन वाय मध्ये असायला पाहिजे दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन वाय मध्ये असायला पाहिजे नसेल तर त्याला वाय मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं ओके जसं की आपण इथं पाहिलं पहा नाही याच्या आधी पाहिलं याच्यामध्ये वाय एक्स वाय इज इक्वल टू होतं हे वाय मध्ये नव्हतं म्हणून रूट घेऊन वाय मध्ये कन्वर्ट ओके या पद्धतीने आपण हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो हे आहे ऍप्लिकेशन बिटवीन सेकंड ऍप्लिकेशन एरिया बिटवीन टू कर्व्स ओके महत्वाचं काय इथे आपल्याला इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करायचे असतात लेफ्ट हँड साइडचा इंटरसेक्शन पॉइंट राईट हँड साइडचा इंटरसेक्शन पॉइंट आणि त्या इंटरसेक्शन पॉइंटचे एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे ह्या इंटिग्रेशनचं लिमिट ए टू बी पहिल्या कर्वचं इक्वेशन वाय मध्ये दुसऱ्या कर्वचं इक्वेशन वाय मध्ये कन्वर्ट केलेलं मग त्याचा डिफरन्स आणि मग इंटिग्रेशन काय या पद्धतीने आपण हे एक एक्झाम्पल सोडवले फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स हे आपण ग्राफ काढून आणि इक्वेशन सॉल्व्ह करून सोडवले आणि पुढचे जे ते विदाउट ग्राफ पण आपण इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करून कसं सॉल्व्ह करू शकतो हे सांगितले ओके आलं लक्षात या पद्धतीने आपण एरिया बिटवीन टू कर्व्स कॅल्क्युलेट करू शकतो हे सेकंड ऍप्लिकेशन आहे पहिलं ऍप्लिकेशन काय होतं एरिया इन्फ्लुएन्स बाय द कर्व एकच एरिया एक कर्व आहे आणि एक्स ऍक्सिस आणि त्याच्या बाउंड्रीज याने एक इन्क्लोज केलेला एरिया आपण कॅल्क्युलेट करत होतो याच्यामध्ये काय पाहिलं आपण एरिया बिटवीन टू कर्व्स पाहिलेले ओके म्हणजे दोन कर्व दिले असेल तर त्याचा एरिया कधी तयार होईल जर त्या दोन कर्वने एकमेकाला इंटरसेक्ट केलं तरच होईल ना तो त्यामुळे याच्यामध्ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा त्याचे एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे इंटिग्रेशनचं लिमिट असेल त्या कर्वचं इक्वेशन वाय मध्ये पाहिजे त्याचा डिफरन्स आणि इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट ओके या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो एरिया बिटवीन टू कर्व्स ओके
तर लेक्चर नंबर 48 ला आपण काय पाहिलं? एरिया एखाद्या कर्वने इन्क्लोज केलेला एरिया कसा कॅल्क्युलेट करायचा? एरिया लेक्चर नंबर 49 मध्ये काय पाहतोय आपण? दोन कर्व मधला एरिया कसा कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, सो या पद्धतीने हे दोन्ही ऍप्लिकेशन झालेले आहेत इंटिग्रेशनची. अजून एक ऍप्लिकेशन आहे व्हॉल्यूम ऑफ रिव्होल्यूशन, ते आपण नंतर घेऊया. लेक्चर नंबर 50 ला आपण डिफरन्शियल इक्वेशन चॅप्टर सुरू करतो. कुठला चॅप्टर सुरू करतोय? डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, हे जे कॉमन चॅप्टर आहेत त्यातला शेवटचं चॅप्टर डिफरन्शियल इक्वेशन. त्यानंतर अजून एक युनिट आहे, ते तुम्हाला प्रत्येक ब्रांच वाईज वेगवेगळं आहे, ते झूमला होणार आहे, झूम मीटिंग मध्ये. ओके, ते जे ते सर घेतील. ठीक आहे, तर थांबूया. थँक्यू.